पुढे ढकलण्याची रमेशचंद्र त्रिपाठी यांची याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आणि निकालाला दिलेली स्थगिती उठवली। त्यानंतर अलाहाबाद हायकोर्टानं 30 सप्टेंबर ही निकालाची तारीख निश्चित केली आहे। यापूर्वी सरन्यायाधीश सरोज कापडिया यांच्या नेतृत्वाखालच्या 3 सदस्यांच्या खंडपीठापुढे आज रमेशचंद्र त्रिपाठी यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली। त्यावेळी निकालाची अनिश्चितता संपवा अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या बाजूनं अॅटर्नी जनरलनी मांडली। सर्वांचा युक्तिवाद झाल्यानंतर कोर्टानं एकमतानं त्रिपाठी यांची याचिका फेटाळली, पण ही याचिका फेटाळताना कोर्टानं कोणतंही कारण दिलं नाही। आता लखनौ खंडपीठातल्या न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल, न्यायमूर्ती डी.व्ही. शर्मा आणि न्यायमूर्ती एस.यू. खान या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे हा निकाल लागणार आहे। न्यायमूर्ती शर्मा येत्या 1 ऑक्टोबरला निवृत्त होत आहेत, त्यामुळेच त्यापूर्वी म्हणजे 30 सप्टेंबर ही निकालाची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे। Judgment is correct in having dismissed the SLP, but I'm a little disappointed that even the brief reasons are not given by the court. After all, counsel were heard for a length of time on behalf of the petitioner, Attorney General's submission, our submission. Short reasons ought to have been given. But the conclusion is absolutely correct, and now there's no question of bad precedent because the Supreme Court has said as will be dismissed, which means the High Court will go on to procedure. Actually, we want a judgment, and we want to hear the pronouncement on the issues which we are fighting for the last 60 years, and 500 years our mind is being haunted due to the atrocities committed lastly. Therefore, judgment should come, and we welcome the judgment of Supreme Court, and we hope the judgment is pronounced today or tomorrow. Absolutely very satisfied, and this is the argument today that I advanced before the special bench today. I had advanced the same arguments before the bench of the Supreme Court the other day, and we had made it very clear that not that we are opposed to out-of-court settlement, but we have tried enough for so many years, and ultimately all efforts failed because the issues that were involved, it's very difficult for parties to give up their interest in any matter in any manner. Therefore, the only solution we had said was the judgment of the court, which would be acceptable to all of us. देश की जनता की भावनाओं को देखते हुए और न्याय को देखते हुए उसने इतनी बढ़िया जजमेंट देते हुए और त्रिपाठी की याचिका को खारिज कर दिया और खारिज करने के साथ आदेश किया कि आने वाले 1 तारीख को तो आज जो है ये त्रिपाठी की जो है अंतिम सूट जो है खारिज हो गया। इसी के साथ एक समस्या का समाधान हुआ और आने वाले जल्द या निर्णयाचा भाजपकडून देखील स्वागत करण्यात आलं आणि याचबरोबर न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करू शकत असल्यानं कुठल्याही प्रकारच्या आंदोलनाचा प्रश्न येत नाही असं भाजप प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केलं। We welcome this decision because this decision of the Supreme Court has really cleared the air which was there in the country, and everybody was really not it was not clear to anybody whether the decision will come or whether there will be again the whole trial will be rerun or what will happen. So this atmosphere of atmosphere has been cleared now, and we really welcome this decision of the Supreme Court, and so we'll wait for the decision of the Allahabad High Court now. Thank you. Mr. Javadekar, will the BJP repeat the appeal for calm into whatever the verdict? We have already made, and I don't think there is any possibility of any disturbance in store, because whatever the decision of the Allahabad High Court will come, so there is the legal procedure ahead also. So I think we have already made our position clear that we appeal to the people of the country to maintain peace and calm, and we are sure that that will happen. Is there going to be any meeting at BJP to discuss? No, today BJP's election committee will meet to decide the candidates of the Bihar elections. There is no special meeting on this. नहीं,
भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जब निर्णय आएगा तो देश में शांति बनी रहेगी, ये हमारी पूरी अपेक्षा है और लोग भी वैसा ही करेंगे, ऐसे हमारी उम्मीद है। इस फैसले से आपकी क्या अपेक्षा, आपको क्या लगता है राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त होगा? नहीं, जो भी निर्णय आएगा परसों या कल, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय तय करेगा वो आएगा, तब उस पर प्रतिक्रिया देंगे। आणि यानंतर बघूयात काँग्रेसची यावरची प्रतिक्रिया. Always maintain that either this problem should be solved through dialogue, otherwise whatever court decides should be acceptable to all concerned. दरम्यान देशात शांतता कायम राहील आणि कोणत्याही प्रकारची दुर्घटना होणार नाही अशी प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांनी सीएनएन बोलताना व्यक्त केली. भाईचारा बना रहे, जो भी वर्डिक्ट आए लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्या आप आश्वासन दे रहे हैं आप कि किसी भी ऐसी चीज या आप किसी भी ऐसी चीज न कहेंगे न करेंगे जिससे ये भाईचारा को नुकसान पहुंचे? देश जो चाहता है कि भाईचारा बना रहे, उसी की बात तो मैं कह रहा हूं कि भाईचारा हमेशा हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा. राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में केंद्र की सरकार बिल क्यों नहीं ले आती है? डर काहे का? जब शाहबानो के केस में मुसलमानों को खुश करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल सकती है, तो यहाँ करोड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का आस्था और श्रद्धा के विषय यहाँ कानून नहीं बना सकती. ये क्या तरीका हो गया हिंदुओं के साथ? आणि यानंतर बघूयात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची यावरची प्रतिक्रिया. मागे सुद्धा जेव्हा निकाल अपेक्षित होता त्यावेळेस सर्वांना विश्वासात घेण्याची भूमिका शासनाने स्वीकारली होती. आज आमची तीच भूमिका आहे. आम्ही सर्व राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांची बैठक मुंबईत घेतली. त्याही बैठकीमध्ये सर्वांनी हे मला आश्वासित केले की राज्यामध्ये निकाल काही लागो, परंतु आम्ही राज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था ही चांगली राहील, असं सहकार्य आमच्याकडून राहील अशी भूमिका त्यांनी स्वीकारली. वृत्तपत्राचे आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे सर्व प्रमुख जे एडिटर्स आहेत, ब्युरो चीफ्स आहेत, त्यांची सुद्धा माझी भेट झाली होती आणि त्यांनी सुद्धा मीडियाच्या वतीने सुद्धा सर्व सहयोग करण्याची भूमिका स्वीकारलेली आहे आणि सर्व धर्माचे जे प्रमुख लोक होते त्यांची बैठक झाली. तर मला खात्री आहे की निकाल जो काही लागणं अपेक्षित आहे किंवा जो काही निकाल येईल आता 30 तारखेला हायकोर्टाचा, त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने प्रशासनाची पूर्ण तयारी राहील. निकाल काही जरी असला तरी कुठल्याही प्रकारचं सेलिब्रेशन राज्यामध्ये कोणीही करू नये ही भूमिका सर्वांनी मान्य केलेली आहे. राज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था ही चोख ठेवण्याच्या दृष्टीने पोलीस डिपार्टमेंट सक्षम आहे, राज्य शासनाचं लक्ष आहे आणि मला वाटत नाही कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार राज्यात घडेल असं वातावरण राज्यात अजिबात नाही. या परिस्थिती नियंत्रण राहावी याकरता जे करणं आवश्यक आहे निश्चित केलं जाईल. आणि यावर काही वेळापूर्वी आम्ही विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. आजचा निकाल अत्यंत स्तुत्य निकाल आहे. कारण 2 आहेत. एक, ज्या वेळेला उच्च न्यायालय हा निकाल देण्याच्या याच्यात असताना, प्रक्रियेत असताना, सर्वोच्च न्यायालय त्या हस्तक्षेप कॉम्प्रोमाइजचा फॉर्म्युला काही होतो का, हे जे प्रतिवादीचं म्हणणं होतं हे पूर्णतः खोडून काढलेलं आहे. कारण असं आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने कुठल्याही एखाद्या व्यक्तीने यावं आणि सांगावं की कॉम्प्रोमाइजचे प्रयत्न करावेत आणि निकाल द्यावा. एक वाईट पायंडा या निकालामुळे पडू शकला असता, तो बंद झाला. दुसरा म्हणजे आता उच्च न्यायालयात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश आता निवृत्त होणार आहेत आणि त्याच्यामुळे 30 तारखेच्या आत हा निकाल येईल. एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे, निकाल कसाही लागो तो कुठल्या तरी एक त्यातल्या पार्टीला तो पसंत नसणार, त्याच्या विरुद्ध अपील होणार, कायदेशीर प्रक्रिया सुरू राहील. परंतु ह्या निकालामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचे कुठलेही प्रश्न निर्माण होऊ शकत नाही आणि होणार नाही याची मला पूर्ण खात्री आहे. कारण लोक आता समजून. आणि या संदर्भात आम्ही काही वेळापूर्वी माजी न्यायमूर्ती बीजी कोळसे पाटील यांची देखील प्रतिक्रिया जाणून घेतली. तडजोड होणं कोणाला सगळ्या देशाला कबूल असेल, परंतु तडजोड होणं शक्य नाही सगळ्या पार्ट्यांनी सांगितलं होतं. किंबहुना तडजोडीच्या भूमिकेत कोणी यायला तयारच नाही. अशा अवस्थेत टायटल सूट आहे. टायटल सूट मध्ये नेहमी ज्याची बाजू वरचढ असते तो कधी तडजोडीला जात नाही. टायटल सूट मध्ये कागदपत्रावर निकाल लागतो. टायटल सूट हा गेली 60 वर्षे पेंडिंग आहे. तेव्हा अशा या अवस्थेमध्ये जो आता निकाल आलाय योग्य निकाल आहे, यापेक्षा